समस्त प्रेज लॉर्ड आज नमस्कार कर नमस्कार साहेब मैंने शिखाई नहीं प्रभुर गौरव हो आज गोटे विशेष दिन आम मिली मो बोली कह आज्ञा से कहे आपण मान सम्मुखें छिड़ाइबा सुजोग मिलला आपण माने आम मंडली फेलोशिप हिसाब रे आम मानक सम्मानित करुछंती या प्रभुर गौरव हो आपण मानक प्रभु प्रचुर आशीर्वाद करंतु प्रभु दास सहित हालेलुया गोटे वाक्य पढ़ी के मुझे आगे द्वितीय विवरण तार 3:24 पद पढ़ुची माइक चित हे प्रभु सदा प्रभु तुम्भे अपना दास निकटरे अपना महिमा और बलवान हस्त प्रकाश करने को आरंभ करियछ तुमर क्रियातुल्य और तुमर पराक्रांत कर्मतुल्य जे करि पारे स्वर्गर की मध्यरे एपरि आउ किए अछि हालेलुया आ तळको म पढु नाही एटी आपण मान जानि छंती आउ मौसा इस्राएल प्रति केंती भलो काम करथिले एटा तांको विषय कहै अछि आउ से महत् काम करि छंती प्रभुंकर डेणा तळे किंतु गुटे वाक्य अमान्य कले नहीं कि पत्थर को बढ़ाइले जल दिया हो जलर आवश्यक थिला सेते बेले गोष्ठी सब जल पाई दाबी कले आ से समय मौसा प्रभु प्रार्थना करवारु से पत्थर को शैल को आघात कर बोलाणु से थरे आघात करे देखु नांती आउ थरे टिके विश्वास लगला आउ थरे सेकंड टाइम आघात कर सेति पई से कोन कले मो कथा को तले पकाई दे लगी बोली भाभी थे प्रभु नहीं कि आउ तांको गुटे काम कले तते से किणान देश देखाई सीना किणान को जा नहीं मात्र तो एते परिश्रम करिछु तो शेष पर्यंत रखबी जर्दन पार करी तो किणान देखाई जर्दन पार है तो पार ही नहीं जर्दन नदीर आर पारी तेणु प्रभु महत् काम कले तांको नहीं से जो इस्राएल गोष्ठी को आउ से किणान देश को नेबा पाई जो प्रयास करी चली थिले लीडरशिप करी थिले सेटा सक्सेस कले अन्य जन को आ अल्प बाट पाई दायित्व देवा पूर्वरु से किंतु से देश को देखाई कि तांको अवसर देले जीवन रे अवसर दे देले हालेलुया तेणु एटा गोटे दीर्घ बाट एटा ईश्वरंकर अनुग्रह दया नहीं से आमे प्रभु को धन्यवाद दे था गीत संहिता गोटे वाक्य पढ़ुछि गीत संहिता तार लास्ट पद माने लास्ट 150 पद 150 वाक्य ए कंटासा 150 पर्वर 2 पद ताहांको विक्रमी कार्य सकाशु ताहांकर प्रशंसा कर ताहांको श्रेष्ठ महतानुसारे ताहांकर प्रशंसा कर हालेलुया ईश्वरंकर कार्य विक्रमी कार्य आ सेति पई तांकर प्रशंसा करिवा पई आज प्रभु आमान को सुजोग देछंती प्रेज लॉर्ड प्रभु को पाखरे जे माने आसीछंती जदि विश्वास रे ढिला अछि से माने विश्वास रे साहस प्राप्त हेबा दरकार विश्वास गोटे प्रार्थना कले प्रार्थना प्रभु पूरण कले बोली आखि बुझी से ताकू माने समर्थन करवा दरकार एटा होची विश्वासी काम आ प्रभु
प्रत्येक विषय समाधानकारी परमेश्वर से प्रशंसा पाइबा योग्य अटंती हालेलुया तेणु प्रभुଙ୍କର गौरव हो तेणु आउ टिके समय कहवाई जाऊँगी एटी स्टूडेंट मान अच्छा छात्र छात्री मान अच्छा मु छात्र माने छात्र छोट थिला बेलू प्रभु लालायित होली कौ बाट दे आसली आ बाट कहला बेलू डेरी हे आउ बहुत सुंदर प्रभु पाखे बढ़वाई आरंभ कला बेलू हेले पाठ पढ़वाई सुजोग मिलला कौन सी कारणवशतः पाठ पढ़ा चलला आउ जो कॉलेज जीवन गली जयपुर मत पढ़वाई से समय जयपुर कॉलेज टा अनडिवाइडेड कोरापुटे गोटे मुख्य कॉलेज थिला आउ मो भलिया लोग पढ़वाई अयोग्य केमती अयोग्य ना से पैसा पत्र नथिले हेब नहीं पल्ली गाँव पिला जाई टाउन रे पढ़वाटा सस्ता नहीं ए दुनिया कथा चिंता कले आपण माने कोन किछि भाबी पारंती कहीं से जुग रे नांती आपण माने से जुगटा अलग प्रकार जीव दारिद्र्य जुग थिला एबे उन्नत जुग है माने एते वर्ष तळर कथा मैं कहूछि बुझले ना प्राय 40-45 वर्ष तळर कथा कहूछि तेणु सेते रास्ता घाट नहीं ए सब नहीं प्रभु उठाए आम को आनी किंतु एबे जुगरे मत देखुचु पिलानकर असुविधा बोली के पाठ पढ़ार वंचित होती पढ़ुना तेणु से जिते गली जॉइन हो गली गोटे सप्ताह भितर मत प्रभुंर कथा जन हालेलुया आउ कथा मु एड़े पार्ली ना एमाने मते डुबन कर दे बोली सेटा गोटे चिंता थिला एमान डुबन तो हेचंती सुनिची एमाने डुबन कर दे पूरा तथापि मु तो साहस अछि बोली से चर्च अटेंड न करनु तांकर सहित तांकर स्वामी स्त्री पिला सहित पळाइली सेठी गली भल लागला तापर पर गली भल लागला आ मोर कोन सी गोडा असुविधा थिला सेटा मध्ये क्लियर हे गला एंती आस्ते आस्ते बढ़ला किंतु डुबन पाई कहउचंती मु नेल नै मु जीवी मो कथा बापा माँ विश्वास करबे से मानू कहबी भल विषय तापर आम सांगे मिसी करी आरे नेबा बोलवाटा चिंता करथिली किंतु दिन आसला आमे पूरा फुल पावर रे प्रभु सेवा करथिलु स्टूडेंट समय रे भी बुझले आ पवित्र आत्मा कर एते गोटे आंदोलन हे गला जे डुबन ने तू ने डुबन भल पिला बोलवार मुझे जयपुर बंद रे आगा मत डुबन देले मोर सहित आउ जड़े डुबन हेले सची बोली सची कंटा हेले शशि विश्वास बोली से आउ मु दी जन नेलु से जेल से से ऑफिस थिला सेंट्रल ऑफिस ताइर से जने क्लरिकल रे थिले आउ मु दुई जन आम डुबन नेलु किंतु से दबी कर रही गले मु तो डुबन नेला पर आहरी बेसी बढ़िया आगु बढ़वा आरंभ कली प्रार्थना करबार विश्वास करो तो प्रार्थना कले अग्नि छिटा पड़वार हालेलुया बहुत बहुत आश्चर्य कर्म जाक होईची तेणु ये सब रे आमे चालुथिलु एंती बड़ पावरफुल माने एक्चुअल हम बाक्य जा अछि सेही सब घटना हमर एन्जॉय करी करी चलछ छाड़ो आउ जीवन नहीं बहुत बाट अछि तेणु एंती समय रे चालू चालू कौन है मु सेकेंड इयर आईसी एते आजिकल +2 साइंस कहउचंती मु सेटा आईसी इंटरमीडिएट साइंस माने सेटा जे पढुथिले बीए को 2 वर्ष पढुथिला आजिकल बीए बीएससी 3 वर्ष पढुचंती हले आमे बॉर्डर पूरा बॉर्डर हम दुईटा बैच बाहरलु से भितर हमर 11th इयर्स बोली काउंटिंग हला गोटे 10 इयर्स का हले दुईटा बैच बाहरलु तेणु जो माने पढ़वे आम पिला स्ट्राइक कले आम गोटे वर्ष लस हो हो से तुम जो पढ़ुच कॉलेज रे बोले तुमको से फायदा दिया हेबो बोलारू सेठी जाई आमे इंटरमीडिएट पढ़लु साइंस रे पढ़ली प्रभुंकर आशीर्वाद देखी देखी चलची हालेलुया
ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସାଇନ୍ସରେ ପଢିଲି, ପଇସା ନାହିଁ, ହଷ୍ଟେଲରେ ଅଛି। ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେତେବେଳେ 2 ଟଙ୍କା 50 ପଇସା ଲାଗେ ଗୋଟେ ମିଲ୍ସ, 2 ଟଙ୍କା 50 ବୋଲେ 250 ନା 300 ଏମିତି ପଡୁଥିଲା ମାସକୁ। ହେଲେ ମୁଁ ଆମ ବାପାଠୁ ପଇସା ନେବାର ନାହିଁ, କୁଆଡେ ଦେବ ସେ। ମୁଁ କଣ କଣ କରି ସବୁ କରିବାର, ଆଉ ଫାଷ୍ଟିଂ ବେଶୀ ରହିବାର, ମାନେ ପଇସା ସଞ୍ଚୟ ହେବ ବୋଲି। ବୁଝିଲା କି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ମାସକୁ କେତେ ଦିନ, 30 ଦିନ କେତେଟା ମିଲ୍ସ ହେବ, 60ଟା ହେବ। ଆଉ ଯଦି 31 ହେଲେ 62 ହେବ। ମୋର ମାସ ଶେଷରେ ମିଲ୍ସ ହିସାବ କଲେ କେତେବେଳେ 34 35 ବେଶୀ ହେଲେ 40 ଭିତରେ ମୋର ମିଲ୍ସ ଖାଇବା। ଆଉ ବଳକା ସମୟ ଫାଷ୍ଟିଂ। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ମତେ ସେ ହଷ୍ଟେଲରେ ଗଲେ କହୁଥିଲେ, ହଇରେ ସେ ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବା, ଆମର ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ ଏମିତି ସେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ ସବୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖାଲି ଧର୍ମ ନାମରେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ବୁଲୁଥିବେ, ସେମାନେ କିଛି ଦେଶ ପାଇଁ କି ନିଜ ପାଇଁ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିବ କେମିତି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହିତ କହିବାର। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଇଏସସି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ତୁ ବୁଲୁଛୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବୁ ନାହିଁ? ହଁ ଦେବି। ମୁଁ ଦେଲି, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲି। ଆଉ ଫଳ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟକୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ସରି ଟିଉସନ କରୁଥିଲେ। 5ଟା ସବଜେକ୍ଟକୁ 500 ଟଙ୍କା ଦେଇ କରୁଥିଲେ, ବଡ ବଡ ଲୋକର ପିଲା। ମତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, କଣ କରିବି? ତାଙ୍କ ବହି ତ କିଣିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, 2 ଖଣ୍ଡ ବହି ମାତ୍ର ଅଛି। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସଟା ନ ରହିଲେ ସବୁବେଳେ କଷାକଷି ଧନ୍ଦାରେ ଅବହେଳା ହେବ ବୋଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ହଉଛି 2ଟା, ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ଆଣିବାର, ନୋଟ୍ କରବାର, ଆଉ କାହାର ବହି ଟିକେ ମାଗିକରି ନୋଟ୍ କରି ନେଇଯାତର ବହି। ବାସ୍, ଖାଲି ମୋର ନୋଟ୍ ପଢିବି। ମୁଁ ମୋର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସେକେଣ୍ଡ କ୍ଲାସ 50% ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେ 500 ଟିଉସନ ଦେବା ପିଲା ଗୁଡାଇ ପିଲା ଫେଲ ହେଇଗଲେ। କେମିତି ହେଲା ରେ ତୋର? ନାଇଁ ଦେଖେ ତୁଇ କିଛି ନାହିଁ, ଏମିତି କରିଦେଲୁ। ସେଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଲେ। ମତେ କହୁଥିଲେ ପରା, ଦେଖ ଆମ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ତାପରେ ବିଏସସି କୁ ଗଲି, ବିଏସସି ବି ଜଏନ୍ କଲି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଗଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗଲା। ପଇସା ପତ୍ର ଅସୁବିଧା, ବିଏସସି ରେ ମୁଁ ଆଉ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଲି ନାହିଁ, ବାହାରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇଙ୍କର ସହିତ କିଛି ଦିନ ରହିଲି, ଗୋଟେ 6 ମାସ ପରି। ଆଉ ଆମ ବାପା କହିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ପାଠ ପଢ ଯିବି ନାହିଁ, ପଢରେ ବୋଲ। ତାର କଥା ଏତିକି, ତୁ ପଢରେ, ମତେ ସେ ପଇସା ମୁଁ ମାଗିବି ନାହିଁ, କିଛି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ବୋଇଲା ମତେ ପଢବାରେ ମନା କରିବାର ନାହିଁ, ପଢରେ ବୋଲବାର। ତାଙ୍କ ସେଇ କଥା ମତେ ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବାର, ପଢଲି। ଆଉ ଥରେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ 200 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ନିଅଣ୍ଟ ହେଲା, ଗୋଟେ କାରଣବଶତଃ ଜଣକୁ ଧାର ମାଗିଲି। ହେଲେ ସେ ଆମର ବିଲ ବନ୍ଧାରେ ବାପା ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଏମିତି ତାଙ୍କର 200 ଟଙ୍କା, ନାଇଁ ସେଟା ମାଗେ ନାହିଁ, ମୁଁ ସେ ବିଲ ବାଟେ କରିବି ଗଲା। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ସେତିକି ଦୂର ନେଲେ। ତାପରେ ମତେ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା, ବୁଝିଲ କି? ବିଏସସି ପଢିବା ପାଇଁ ଟେଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବାକି ଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବରରେ ଟେଷ୍ଟ ହେବ, ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସର୍ଭିସ ପାଇଗଲି। ଆଉ ସର୍ଭିସ ପାଇଲେ ବିଏସସି ଟା ପ୍ରାଇଭେଟ ଦେଇ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲି ଗୋଟେ ବିଏସସି ବିଇଡି କରିବି, ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ମାଷ୍ଟର ଗୋଟେ ହେବି, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ମାଷ୍ଟର ହେବି, ବହୁତ ପିଲାଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବି ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଥିଲା। ତାପରେ ସେତିକି ମୁଁ ପଳେଇଲି। ପଳେଇଲା ପରେ ଚାକିରି ପାଇଲି ଯେ ସେଟା ଅନଡିଭାଇଡେଡ କୋରାପୁଟ ଥିଲା। ମୁଁ ଡାବୁ ଗାଁର ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗୋଡେଇ ଗାଁ ବୋଲି, ସେଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା। ଆଉ ଗଲି, ନୂଆ ଚାକିରି ତ, ଆଉ ସେଠି କାମ କଲି। ପଇସା ଥିଲା 858 ଟଙ୍କା ଥିଲା ସେତେବେଳେ, 858 ମାନେ ଟୋଟାଲ ଦରମା। ସେଠି କାମ କଲି। କାମ କରି 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 ଲାଷ୍ଟରେ କଣ କଲି, ଇଆଡେ ମଣ୍ଡଳୀ ମତେ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମର ସେବାକୁ ପ୍ରଭୁ କଢାଇନି, 2ଟା ବଡ ବଡ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯାଇଛି ଗାଁରେ। ଏ ଭାଇ ତ ପଢୁଥିଲା, ତାପରେ ସେ ତ ପ୍ରଭୁ କେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢିବି ନାହିଁ ବୋଲି ଆମ ରୁବେନ ବେଶୀ ଉତ୍ପାତ କରିବା, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଇଁ ବୋଲି। ହେଲେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଥା, ମାଟ୍ରିକରେ ଅନ୍ତତଃ ପଢିଯା, ମାଟ୍ରିକ ଟା ଫେଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇପାରିବୁ ବୋଲବାଟା ଆମର ଚିନ୍ତା ଥିଲା। ନାଇଁ, ଶୁଣବାର ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯଦି ପଳେଇ ଆସିବେ କଣ ହେବ ବୋଲି ସେ 9th କ୍ଲାସରୁ ସେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରି ଉତ୍ପାତ ହେଉଥିଲା, ମାନେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବରେ। ତେବେ ମୁଁ କଲେଜରେ ଅଛି, ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରବାର ନାଇଁ, ବୋଲ। ଲାଷ୍ଟରେ ତାକୁ କଣ କରାହେଲା, ଲଗାମ ଲଗାଇଲି, ପଢବାକୁ ପଡିବ, ମାଟ୍ରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢବାକୁ ପଡିବ, ତୋର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଚାଲିପାରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲେ ଦବିଗଲା।
तार मन कौन थी कि मात्र दबी कथा मानला से अनुसार से पढ़ला आठी मुझे मझे पड़े आली आहरी यही कोरापुटे हाई स्कूल रे तार परीक्षा पड़ी सेंटर से गोटे हॉस्टल थिला से हॉस्टल रे से रहा सुविधा दिया सेति किसान सिंह शांताकार एम मीटिंग कर जयपुर टाउन हॉल से भल थिला से मीटिंग रे मु अटेंड करबार आकु खाली देखिकी आसबार दिन बेले परीक्षा कौन है कि कहबार मात्र से कथा कहबार नहीं से मीटिंग चलती कथा कहले से परीक्षा छाड़ी दी पड़ेब तेणु से कहबार नहीं तापर सरला सब परीक्षा सरला से पास हो फेल हो एथर फेल हेले मत परीक्षा दे पारबो मैट्रिक परीक्षा आउ पास हेले तो भल कथा बोले आम बापा माँ कहली आशीर्वाद कर दियो आउ बाइबल कॉलेज पठाया से बुढ़ा बुढ़ी दुई जन आराम से तार मुंडे हाथ देकी आशीर्वाद करदे हालेलुया तापर से बाइबल कॉलेज नियाला मु तो तापर सर्विस रे अच्छी स्टूडेंट थाई करे पैसा नथिले मते ताको देखबा पई जीवार कौन करूची केंती चलीची कौन बोली तापर से पालक से मध्य हाई कोर्स करथिले से भी चाकरी करथिले तथापि तांगर सहित मध्य जीवार बुली देखी आसबार आउ से शनिवार शनिवार को मीटिंग जीवार तांगर सहित मुझे जाइती गोटे दुई थर परी से मीटिंग रे माने प्रचार पाई से जीवार फील्ड प्रचार हालेलुया मु बाटर जीवी ना शीघ्र सारुची तेणु चाकरी रे गली सेठी प्रथम वर्ष गला सेकेंड वर्ष रे मोर विवाह गला मत विवाह बाटा से सस्तार है नहीं प्रभु आका देले से गाँ स्टूडेंट टाइम रे जाई प्रचार करवार से आउ जड़े प्रभु दास बाहरी थिले सहित आम स्पिरिचुअल रे आगे बढ़ुलु सेठी परिवार को कथा कहले से गोष्ठी जाक समस्ते ये हेले पास्टर मानकर माने सहयोग पाई बाहरले आउ से अनुसार गोटे आत्मिक परिवेश विवाह है विवाह समय रे मध्य आगे सब गाँवी वाद्य सब चलता मत से वाद्य दरकार ना आमर सेठिकार विश्वासी मान कौन कले नुआ गोटे महुरी किणले आउ ख्रीस्टान वाद्य आणले गीत गायके बाधे हालेलुया एमती सब करी सेटा फर्स्ट टाइम से अंचल आम अंचल मानक सेटा है आ से रकम करी आमर कार्य सरला हेले आम घरे आम बापा माँ मान परिचालना टिके बेसी सरल जमी बाड़ी किसी थिला अबे भी अच्छी से क्षति नहीं की किंतु से मानकर मैनेजमेंट ठीक नहीं लोक ठकी नहीं जाउथिले निज हाथ को नहीं जाउथिले एंती सब हेउथिला सेति पई आम आउ से मानकु आउ मोगा जोता ए सब करिवार नहीं हेले तथापि कोन हेउथिला ना से मानकर सरल जीवन यापन थिला प्रभु को जानले कहबारू आ बहुत सुंदर भाव से माने आगु चलवा पाई पड़ले मु से मानकु कहली देख वाक्य रे अछि तेणु दशमांश देवाक पड़ो जो स्टार्ट है से हो ठीक अच्छे बोली दशमांश आरंभ कले हालेलुया दशमांश आम तो किसी ना पाऊ न लोक से भल चलला तो यहाँ मजिटा गोटे बाहर करदेली फिर देख से इे मंडली आउ जनकर दायित्व रे रखागला सीना से पालक जड़े बाहरिया लोक मंडली परिचालन ठीक ना लोक मैंने शीतल पड़गले एमती सेमती मु प्रार्थना कली प्रभु को प्रभु आ से मंडली जाक तो तुम्हें देथिल तार दायित्व किए नेब आ मत एत दूर आनी किसी दायित्व नहीं पार नहीं देखी नहीं पार नहीं प्रभु सीधा सड़क ट्रांसफर करदे डाबू गारू गिरली को हालेलुया हाले ताली गोटे मारले भल होता प्रेज द लॉर्ड सीधा सड़क ट्रांसफर कले गोटे 25 पैसा खर्च ही नहीं आपण विश्वास करते कि नहीं हेले बेसी खर्च हो ट्रांसफर में 25 पैसा गोटे खर्च ही नहीं 25 पैसा चलूला बोली कहूँ तेणु प्रभुंकर अनुग्रह आसी मंडली आश्वासित है आ बहुत कार्य आमर चलला आ दुनिया कार्य मुझे कहबी नहीं एमती आकार बढ़ी बढ़ी गला प्रभु को धन्यवाद हो मो स्त्री बसचंती हेले आमर चारि भाई आम
ଚାରି ଭାଇ ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଭଉଣୀକୁ ଆଉ ଲୁଚାଇକିରି ଆମର ଆଗରୁ ଆମେ ବି ଜାଣିନଥିଲୁ ପଢୁଥିଲୁ ଲୁଚାଇକି ବିବାହ ଦେଇଦେଲେ ଜଣେ ଖବର କହିଲା ଯେ ତମ ଭଉଣୀର ବିବାହ ଅଛି ପରା ଜାଣିନ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ନ କହିଲେ ବିବାହ ଦେବେ କି ଏମିତି କହିଲେ କିନ୍ତୁ ସତକୁ ସତ ସେ ଲୋକ ସତ କହିଲା ଏମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେବା ନାହିଁ ମନା କରିବେ ଏମାନେ ବୋଲି ଗାଁରେ ଦେଲେ ଭଲ ବୋଲି ଭଲ ପିଲାଟା ଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ମଦ ପିଲା ହେଲା ଆଉ ତେଣୁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ସେଟା ଗଲା ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ହେଲେ ସେ ସାନ ଭାଇ ଭାଇ ଘର ବି ପଡୁଥିଲା ତାପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେ ତାକୁ ଜଏନ୍ କଲୁ ତାକୁ ଦରମା ଦରମା ପାଇବାର ସେତେବେଳେ ହେଡମାଷ୍ଟର ହେଇଗଲିଣି ଆସିବାର କୋରାପୁଟ ଗୋଟେ ମାନେ ଯାହା ଦରମା ପାଇବେ ତାର ଅଧା ଦରମା ତାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇ ପଳେଇବାର ସେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଇ ସେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଲଢିଲା ସେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁଡାଇ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲୁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଖାଲି ଆମର ରୁବେନ ପାଇଁ ସେତେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନୁ ଖାଲି ଧାଁ ଧପଡ଼ ମନୋଯୋଗୀ ଥିଲା ତାର ଏ ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସମୟ ଆସିଥିଲ କି ଆମ ପଇସା ଯାଇଥିଲୁ ବୋଧେ ହଁ ହଁ ମା ମୁଁ ଆଉ ସେ ଆମ ରୁବେନର ଗ୍ରାଜୁଏସନ ସମୟ ଆମେ ଗଲୁ ଆଉ ସେଠି ଯାଇ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇକରି ଆସିଲୁ ତାପରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଜେଜେକୁ ବି ନେଇଛି ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମା ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ କଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଧାରା ଥିଲା ସେଠି ଖାଇବା ପିଇବା ସୁବିଧା ଆଉ ଭଲ ସୁବିଧା ମିଳୁଥିଲା ତେଣୁ ମୁଁ ସଜାଇ କହିପାରୁନି କ୍ଷମା କରିବେ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି କିଛି ସେ ଦେଖୁନଥିଲା ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର କଥା କି କଣ ସବୁ କଟକଣା ନାହିଁ ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରେମରେ କେମିତି ଦେଖିକି ଆଗେ ଯିବା ଏଇଟା ତାପରେ ଆମ ଘରେ ତ ଆମେ ଲିଡରସିପ କରୁଥିଲୁ କେତେବେଳେ ବୁଲା ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ ଆସିଲେ ଆଉ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବେ କୋଉଠି ଘର ବି ନାହିଁ ଗୋଟେ ବଖରା ବାପା ମାନେ ରହିଲେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବଖରା ରହିଥିଲୁ ହେଲେ ସେ ବଖରାରେ ରହିବାର ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ଦେବାର ରାତ୍ର ହେଲେ ନାହିଁ ସେଇ ପାଖରେ ଏ ପିଲା ସହିତ ଖଟରେ ଶୋଇଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେ ପ୍ରଚାରକ ସହିତ ତଳେ ଶୋଇବା ଆଦର କରି ଶୋଇବା ମାନେ ଏମିତି ଆମେ ସହ୍ୟ କରି କରିଛୁ ଆମକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗିବାର ଆଗକୁ ବଢିବାର ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ଦେଲେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାକିରି ଆଡେ କଢେଇ ନେଲେ ମତେ କହିଥାନ୍ତେ ଆରେ ତୁ ମୋର ସେବା କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି ବୋଲି ମଝିରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ମୋ ନାଁରେ ବେଶୀ ଇଲିଗେସନ ହେଲା 22 ଜଣ ଗୋଟେ ଦିନ ଡୁବନ ନେବାରୁ ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ବାହାରିଲେ ଆଉ ଇଆଡେ ତଳ ଠାରୁ ବିଡିଓ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆପଣଙ୍କର ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଆରଡିସି ଆଉ ସେ ହୋମ ମିନିଷ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ମୋ କଥା ଲେଖିଲେ ମାନେ ଏମିତି ଏମିତି ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଚାର କରି ଏମିତି ଡୁବନ ନେଲେ ବୋଲି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଡିନାରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ସବୁ ମୋର ବିରୋଧରେ ଗଲେ କାଲି ପ୍ରଭୁର ସେବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନାହିଁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କୁଶଳରେ ପାରି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଗଲି ଯେ ଡୁବନ ଯାହାଙ୍କୁ ଡାକି ଡୁବନ ଦେଇଥିଲି ସେ କହିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମେ ଜିତୁଆ ହାଲେଲୁୟା କଣ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ହାରବେ ଆମେ ଜିତବା ଯଦି ଆମେ ହାରିଯିବା ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ପାଷ୍ଟ ଯଦି ଚାକିରି ତୋର ପଳେଇବ ତୁ ବଡ ପାଷ୍ଟ ହେବୁ ବୋଲେ ତ ମୁଁ ଖୁସିରେ ଫେରିଲି ଆସି କହିଲି ନାଇଁ ହେ ଏମିତି ଏମିତି ହେଲା ମୁଁ ଗଲି ଆଉ ସେ କହିଲେ ଆମେ ଜିତୁଆ ବୋଲି କହିଲେ ଆଉ ଯଦି ଚାକିରି ପଳେଇଯିବ ତୁ ବଡ ପାଷ୍ଟ ହେବୁ ବୋଲା ତା ମୋ ଶୁଖି ଗଲା ବୋଲେ କାହିଁ ଚାକିରି ବାକିରି କହିବାଲ ନାଇଁ ଚାକିରି ବାକିରି ପଇସା ପତ୍ର ଚଳବାଲ ପାଷ୍ଟ ହେଲେ ଆଉ କଣ ଚଳିବେ କଣ ସେତେବେଳେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଚାଲିଥିଲା ସେ ମୋ ଟିକେ ଶୁଖିଗଲା ମୁଁ ଜାଣିଲି ଏକା କହି ନାହିଁ ଆଜି କହୁଛି ହେଲେ ତା ପଛେ ସେଟା ପ୍ରଭୁର ହାତ କଥା ପ୍ରଭୁ ସେଟା ଚିନ୍ତା କରିବେ ବୋଲି ଚାଲୁ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଭେଣ୍ଟ ଆସିଲା ମୋର ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭୁର କାମ ହଉଛି ଶୈତାନ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାତ ହଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ବାଇବଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି ବୋଲି ବିଡି ବୋଲି ଗୋଟେ କହିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିକୋସ୍ଟାଲ
ଇମାନୁଏଲ ଥେଲୋଜିକାଲ କଲେଜ ଦିଲ୍ଲୀ ଠାରୁ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ କରୁଥିଲି ପଢୁଥିଲି। ସେ ଆମର ନିଜେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ବାନ୍ଧିଥିଲୁ ପରିବାର। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଚାଷବାସ ବାପ କଲେ ସମସ୍ତେ ସେ ଭାଇ ମୁଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲୁ ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ରେଜା କୋଲି ହେଇଥିଲେ ଘର ଲୋକ କଞ୍ଚା ଇଟା କରିଥିଲୁ। ହେଲେ ସେଇଠି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଚାଲିଥିଲା। ସେଇ ଜାଗାରେ ଭାଇ ମୁଁ ପଢୁଥିଲି ସେ ଝରକା ଆଡେ ଦେଖିଲି ଯେ ଜଣକୁ ଭାଲିଆ ବାଡିରେ ମାରିଦେଲେ ମାନେ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆସିଲା। ସେ ଗାଁର ମା ଜଣେ ତାର ପୁଅ ମରିଗଲା ବୋଲବା ଖବର ଶୁଣି ତାର ଅଣ୍ଟିରେ ଧାନ ଧରିଥିଲା। ସେ ଧାନ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇ କାନ୍ଦୁଆ କଥା ଧାନକୁ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଗଲା। ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଦେଲି। ତେଣୁ ମୋର ହୃଦୟ ଆଉ ଅତି ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବାକୁ ପଡିବ ସେଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବୋଲି। ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯାଉ ନାହିଁ ସେମିତି ଜାଗା ଯିବାର ନାହିଁ ବୋଲି। ତଥାପି ମୁଁ ଗଲି। ଯାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ତାକୁ ଘାଳ ହେଇଯାଇଛି। ଲୋକ ଜାଣିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ପାଣି ଫାଣି ପିଆଇ ଦେଲେ ଉପରେ ତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଲୋକ ଚେତା ହେଇଗଲା। ଗାଁ ସାରା ଲୋକ ଗଲେ ମୁଁ ଗଲି କାହିଁକି ଗାଁ ଲୋକର ହିସାବରେ ଟିକେ ଗଲି। ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ବି ବାଡ଼ାତଡ଼ା କରିଦେଲା ଆଗକୁ ତାକୁ। ଏଇଟା ମତେ କଥା ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିଲି ଏଇଟା କଣ ହେଲେ ହେବ ବୋଲି ତାକୁ ମନା କରି ଆଣିଲି। ନହେଲେ ସେ ମାଡ଼ ଗାଳି ମରିଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗାଁରେ ଆସିଲେ ସିଆଡେ ସେମାନେ ବିଚାର କରାକରି ହେଉଛନ୍ତି। ସେତିକି ସମୟ ଆଉ ମୁଁ ଗଲି ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରେ ପଳେଇ ଆସିଲି। ସତକୁ ସତ ଏ ଲୋକ ମରିଯିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଆଗ ଥର ଥାନାରେ ବିପରୀତ ବାଲା ମାନେ ସବୁ ଥାନାରେ କରିଦେଲେ। ଆଉ ସେଇଠି କେସ୍ ଏମିତି ଟାଇଟ୍ କରିଦେଲେ ଯେ ଆମର କଥା କିଏ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ଜେଲକୁ ନେଇଗଲେ। ଗାଁରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ପକାଇକି ଏ ଯୋଉ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ କରି ସେଇଟା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିଜାତି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସର କଲେ ଆଉ ମତେ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। ମୁଁ ଏ ଜେଲରେ 2 ରାତ୍ର ରହିଥିଲି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସେ 2 ରାତ୍ର ଭିତରେ 2ଟା ଗୀତ ଶିଖିଲି। ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ହେଉଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାର୍ଥନା ଧୁମଧାମ ଚାଲିଥିଲା। ଘରେ ହେଲେ ସିନା ଭିନ୍ନ କାମ କରିବା କଥା। ସେଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ ଖାଇବାର ଆଉ ଯାଇ ସେ କାମ ମାନେ ସେବା କରୁଥିଲୁ। ସେ 2ଟା ଗୀତ ନେଇକରି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଗଲି। ହାଲେଲୁୟା। 2 ରାତ୍ର ହେଇଗଲି। କାହିଁ ଗଲେ ଆମକୁ ଚାକିରା ଲୋକ ବୋଲି କହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଓକିଲ ନହେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇଥାନ୍ତି ବେଲ। ଚାକିରା ବୋଲି କହିଲେ ନାହିଁ। ଏମିତି ସବୁ ଧନ୍ଦା ହେଲା। ତେଣୁ ହଉ ଏମିତି ଆଉ ଅନେକ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉନାହିଁ ଯେ ଏମିତି ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ପୁରା ମଜବୁତ ହେଇ ରହିଥିଲୁ। ଚାକିରି ପିରିୟଡ ଭିଡ ପିରିୟଡ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ମତେ ପ୍ରମୋସନ ଶୀଘ୍ର ଏର୍ଲି ହେଇଗଲା। 6 ବର୍ଷରୁ ଏମଇ ସ୍କୁଲ ହେଡମାଷ୍ଟର ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ଭଉଣୀ ଟେଲରିଂ କାମ ଜାଣିଛି। ପ୍ରାଇମେରୀ ଟିଚର ଥିଲା ବେଳୁ ମେସିନ ଗୋଟେ ରଖି ଟେଲରିଂ ବି କରିଥିଲି। ସ୍କୁଲରୁ ସେଟା ଶିଖିଥିଲି। ତାପରେ ଏମଇ ସ୍କୁଲ ହେଲା ପରେ ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଫିଲ୍ କଲି। ସିଆଡେ ସେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି। ଲାଷ୍ଟରେ ପଳେଇଲି କଣ ଆଉ ଏଇଟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ ଆମର ଆମ ଶାଶୀ ରୁବେନ ଘର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ରହିଥିଲା। ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଏଠି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଠି ଆସିଲୁ ଯେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉନାହିଁ। ମତେ ବିଆରସିସି ରେ ଏଠି ସେ ଡିଆଇ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ପିଲା ପାଇଁ ଆସୁଛି ସେ ବୋଲି କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକରେ ବିଆରସିସି ଦେଲେ। ପ୍ରବଳ ଭିଡ କାମ। ନିଜର ଲୋକ ବା କାହାକୁ ଦେଖିବ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ। ଖାଲି ଚର୍ଚ୍ଚ ଯିବାଟା ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଆଉ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ପୁରା ସରକାରୀ କାମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ସେଦିନଠୁ କାମ ବଢି ବଢି ଗଲା। ତାପରେ ସେଇଠି 3 ବର୍ଷ କଟାଇଲା ପରେ ଫେର ସେ କେଜିବିରେ ଆଉ ସେଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବାହାରିଲା। ମତେ ସେମାନେ ଅର୍ଡର କରି ପଠେଇ ଦେଲେ। କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ସେମାନେ ଡିସ୍କସନ କରି ମୋ ନାଁରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଡେପୁଟେସନ କାମ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲି ନାଇଁ ମୁଁ ଡେପୁଟେସନ କାମ କରିବି ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ବହୁତ ପଇସା ପତ୍ର ଅନ୍ୟମାନେ ଆଉ କିଛି କହୁଥିବେ ବୋଲାରୁ କଲେକ୍ଟର ଆଗରୁ ରେଗୁଲାର କରିଦେବ। ତାପରେ ରେଗୁଲାରରେ ସେଠି ବହୁତ ବର୍ଷ କାମ କଲି। ତାପରେ ବିଓରେ ବି ପଟାଙ୍ଗୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କଲି। ଶେଷରେ କୋରାପୁଟ ଫେର ପୁଣି ଏବିଓରେ ଆହୁରି କାମ କଲି 3-4 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଶେଷରେ ବିଓ ପଦରେ ପ୍ରଭୁ ଉନ୍ନୀତ କଲେ। କେତେ ଏ ବିଓ ପଦରେ ମୁଁ 4 ବର୍ଷ 7 ମାସ 14 ଦିନ କାମ କରି ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିବା ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାରରେ ମତେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଦିନଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଭାରି ଖୁସି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଯେତେ ପ୍ରେସର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ଆମେ ରହିବା ପାଇଁ ଶିଖିକରି ଆସିଛୁ। ପରିବାର ସହିତ ମାନେ ଚାକିରି ସମୟ ପୁଣି ମୋ ଭଳିଆ ଟିକେ
ଦାୟିତ୍ୱବାନ ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ପାଖରେ ବଢବାଟା କଷ୍ଟଦାୟକ ହେଲେ ବି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ଏଇଟା ହେଇଥିବା ହେତୁରୁ ତାହିଁରେ ଆମେ ବଢି ଆସିଲୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ଠିଆ ହେଇ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କରି ଗୌରବର କଥା କହିଥିଲେ, ଏଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାହାଚରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହାୟତାରେ ହିଁ ଆଗେ ବଢିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଗୌରବ ମହିମା ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକାରୀ ସେ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜୀବିତ ଥିବୁ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗକୁ ତାଙ୍କ ସେବାରେ କଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ। ମତେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେବା ପୂର୍ବରୁ 2ଟା ଅଫର ଆସି, ଆଜ୍ଞା ଆମ ଠି କାମ କରିବେ। ସେ ଆଡିସନ ବାଲା କହୁଥିଲା ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଦେବି ସବୁ। ମୁଁ ବିଏ ହେଇ ଆସି ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ରିଟାୟାର୍ଡ। ଆଉ ଜଣେ କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କରିବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ। ତୋର କଥା। ତାପରେ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଯେ ସାର୍ ଆପଣ କଣ ସ୍ଥିର କଲେଣି ବୋଲି। ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି ନାହିଁ, ଚୁପ ଥାଅ ବୋଲି। ହାଲେଲୁୟା। ତେଣୁ ମୋର ଆଉ କୌଣସି କାମରେ ଯିବିନି, ଆଜି ଡିକ୍ଲାର କରୁଛି। ହାଲେଲୁୟା। ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆଉ ପରିବାର ସହିତ ଥାଇକି ଆମେ ଆଗେ ବଢୁ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ପାଖେ ବଢିବା ଦରକାର ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ବିଷୟ ଅଛି, ମୁଁ ଏଠି ରଖିଲି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ଆଉ ପାଷ୍ଟରଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି।